च विघ्नभयम् सर्वसिद्धिकरम् प्रभो नमो नमः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. A thought-provoking book that will undoubtedly change the perspectives and perceptions on powerful leadership ಅಂತ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವೇರಿಯ ಸಂಸದರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಿಎ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು, member Capacity Building Commission as member Human Resources in Capacity Building Commission, Government of India. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಹೋದರೇ, it gives me immense pleasure today to be here on part of the economic cell of BJP Karnataka for this wonderful event of the insight into the book and interaction with Shri Dr. R. Balasubramaniam. To say a few words about the author himself, Dr. Balu is a leadership scholar, innovator, and member of India's National Capacity Building Commission. In a carefully crafted narrative, Dr. Balu has written his latest book to narrate Modi's leadership journey and interprets it through Western and Indic lenses, amalgamating them to provide a roadmap for those who aspire to a life of public service. He has authored 9 books, and his globally acclaimed books include I, the Citizen, Voices from the Grassroots, and Leadership Lessons for Daily Living. Dr. Balu, as is fondly known as, is a development scholar, public policy advocate, author, and leadership trainer. He is a physician by qualification, and after his MBBS, he has earned his MPhil in Hospital Administration and Health Systems Management from BITS Pilani. He has a Master's in Public Administration from the Harvard Kennedy School, Harvard University. His living habits were greatly influenced by the teachings of Swami Vivekananda, and at the age of 19, he founded the Swami Vivekananda Youth Movement based on the principles of Ahimsa, Satya, Seva, and Tyaga. He has spent the last 4 decades of his life in the service of the rural and tribal poor in the forests of India. He is also the founder and chairman of the public policy think tank known as GRAM, that is Grassroots Research and Advocacy Movement. Now about the book, I'm sure Dr. Balu will give his deep insights into the book and
what prompted him, but as a student of, I would say in front of Dr. Balu, we are all students. As a student, when we got to know about this book launch, we purchased the book, read about it, and the fascinating journey of PM Modi through Dr. Balu. I'll only probably share a couple of lines because Dr. Balu will share more insights. Dr. Balu throws light about how the PM follows the Rashtraya Swaha, Idam Rashtraya Idam Namama, which is life is sacrificed to the nation, everything is indebted to the nation, nothing belongs to me. He also throws light about how PM employs a blend of a diffusion theory and participatory development communication in leadership. He also talks about the 5 kinds of power in Mahabharata and how PM Modi utilizes that power, that is the Bahubala, Pragnabala, Amartyabala, Dhanabala, and Abhijita And he also has spoken about Arthashastra, the 3 essential Shaktis in Arthashastra, and also about the cultural contradictions of capitalism and drives of leadership. Many more, in fact, to say that utilizing foreign policy as a tool of leadership and how Modi ji has transformed the country through his initiatives. Apart from this and many more things, probably Dr. Balu is the right person to throw light into what made him to write this book and how he went about it. Sir, over to you, sir. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. भारत माता की एक पेड़ माँ के नाम ಅನ್ನುವಂಥ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಿಡೋ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರನ್ನ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ನ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿಎಸ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಗದಗ ಸಂಸದರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. I would request Dr. R. Balasubramanian to address the gathering. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಗದಗಿನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 60 ನಿಮಿಷ ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮೀಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವುದು ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶ್ರಮ, ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ನಂತರ ಅದರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೂ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ಪುಸ್ತಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹತ್ತತ್ರ 26-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಿರಿಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತರಾನೇ ಜೀವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಂಕಟದ ಮಾತಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋರಿಗೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಇವ್ರುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 4 ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ, ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಶುರು ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಮಾಡದೇನೆ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಮರ್ತೋಗಿ 85ನೇ ಇಸ್ವಿಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 13 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತಾರು ಕೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಹೆಸರಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದೇನೋ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗಿರಿಜನರ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ ಯಜಮಾನ, ಕಾಡುಕುರುಬ ಯಜಮಾನ, ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ನಾನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವರು, ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, 500 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ.
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮಗೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಸ್ ಗೆದ್ರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆದಿವಾಸಿಯತ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತದು ಒಂದು. ಸೊ ಯುವರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಿರಿಜನರು ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಕೇವಲ ST ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಜಲ್ ಜಂಗಲ್ ಜಮೀನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾಯಕತ್ವ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ. ನಿಮಗೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದೂರದ ವಯಾಲಿ ಕಾವಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳೆದಂತವನು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ MBBS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು, ಮೈಸೂರಿನವನು, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಹೌದು ನಮಗೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಥವಾ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅಂತ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಜಾತಿ, ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಡಾಕ್ಟರು, ಆಡಿಟರ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಂಗಡಿಸುವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಆಗ ನನ್ನದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ ಥರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ದೇಶದವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪೇ. ನಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 13-14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪಂಚತಂತ್ರ, ಜಾತಕ ಟೇಲ್ಸು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕತೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ. Do they have any leadership message? Is there something we can pick from these enormously wise scriptures? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ನೋಡದೆ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಿಟೈಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ, ಆ ಲೆನ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. And I can proudly say what the West is discovering today, we have discovered thousands of years ago. But we never knew how to articulate it. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಸಾಲದು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಮರ್ಚಿತ ಕಥೆ ಕಾಮಿಕ್ಗಳು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ವಿನಃ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ NEP ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಆಧಾರಿತವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಂಗ್ಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಈಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ. ಆದಿಶಂಕರನ ಆತ್ಮಬೋಧ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆತ್ಮಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರು, ಇಡೀ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು ಅವರು. ಆಗ ರಾಜ್ಕೋಟಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಆತನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೂಮ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಂಗ್ತಿದ್ರು, ಆ ರೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ, ನೀನು ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಂಕ್ಹುಡ್, ನಾಟ್ ಮೊನಾಸ್ಟಿಸಿಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2014ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಾನಜಿ. ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿನ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದಂಥ ಘಟನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗಂತ ಅವರಂದ್ರು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿದಲ್ಲ, ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಈ ತರ ನಾನೇನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಂಗಿದ್ದ, ಭೀಷ್ಮ ಹಂಗಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೆಸೇಜ್. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕನೂ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೂಚನೆ ನನಗೆ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಎಟಕ್ಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ, to embed in them the capacities and competencies to bring in ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ 68% ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಗಳು. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಇವತ್ತು ನಾವು 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳೋದ್ ಜೊತೆಗೆ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 2047ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಆಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ HR ಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 200ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ನನಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಮहीने ಪೇಲೆ ಮೈ ಆಪ್ಗೆ ಬೋಲಾ ತಾ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ನೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಳಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಇವ್ರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ. ಹಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಾಗ, ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇವರೇ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ 400ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಈ ಮೋದಿ ಭಕ್ತರು ಬರೆಯುವಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಸೂಚನೆ ಅದೇ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ, ನೀನು ಒಂದು ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ತರಂಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಮಾಡು. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ, ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. 2ನೇ ಷರತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಂದೇಶ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನೀನು ಬರೆಯಂಗಿದ್ರೆ ಬರಿ. 2ನೇ ಕಂಡೀಷನ್. 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಿತಾಬ್ ಪढ़ने के बाद 1000 लोग देश की सेवा के लिए लीडर्स निकलना चाहिए. ಬಹುಶಃ
ಇದು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಷದ ನೀವುಗಳು, ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಯುವಕ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆನೇ ಬೇರೆ, ನಡಚನೆ ಬೇರೆ. ಮೊದಲು ಗೆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ್ದು. ಸೊ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, enormous leadership. And what I have done in this book is captured Indian wisdom and analyze him as a person. ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ದೈನಿಕ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ 14 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ. ನೀವು 2 ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷ, ಇವತ್ತಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. So spirituality in action is what I say as leadership. That's what I've written. He embodies it. So communication ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಭರತ ಮುನಿಗಳು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್, ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೈತಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇವತ್ತರೂ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ನಮಗೆ 25 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 25 ನಿಮಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ 100% ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ 250 ಪೇಜ್, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈನಿಕ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ಅವರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬರೀತಿದ್ದೆ. ನಾವು 6 ಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಅವರ 50 ವರ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ 17 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಹಾಕುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಮೋರಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 10-12 ಬಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆಥರ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮರ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಹಳ ಸ್ಟರ್ನ್ ಟಫ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ, ಅವರ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಅವರ ಕರುಣೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕರುಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಬಾಷ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶಬಾಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಿನ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಿನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಡೆಲ್ಟಾ ದ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತರಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ನ. ಕೊನೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ಸೊ ನೀತಿ ಆಗಿನ ಸಿಇಒ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಘಟನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು. 22 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 22 ಅವರ್ಸ್. ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಕ ಜೀವನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಪಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ में बड़ा मूंछ वाला है ना, उनसे पूछो रोटी का टेस्ट कैसे होना चाहिए ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಥರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ. ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕಾರಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವರು ಆ ತರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಸಿಇಒ ಆಫ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡ್ವೈಸ್, ಈ ಸೆಟ್, ನಾನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ. 18 ಕುಲಕಸಬುಗಳು ಮಾಡುವಂತವ್ರನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. 18 ಕುಲಕಸಬುಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 18 ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, 5-6 ಉಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು 5-6, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ 5-6 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲಕಸಬುಗಳು ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? 5-6 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ participate in today's economic model. How do we get them to participate in today's market economy is the concern I have. How does the state promote it? How does the state support it? And how do you integrate them so that they can join hands with ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ 3-4 months ಓಲ್ಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕುಲಕಸಬನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನೇನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯನೂ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಎನಾಮಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. 50 ಪೇಜ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋದ್ವಾರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿರೋರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೀನ್. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಕೈಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ. ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬೈಲ್ ಬರೆದು ಅದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪಯಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು 6-7 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ ಇದೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ 28. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಟು 6th ರೀಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಆಡಿಬಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಷನ್, ಹಿಂದಿ ಎಡಿಷನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅನುವಾದ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪಯಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ
ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇದ್ದು ಕೂಡ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ extremely objective exercise. I have tried not to be drowned in his charisma. It's very easy to drown in his charisma. A lot of personal examples where extraordinary charisma. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನಗೆ 2 ಕಾಪಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು 3 ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರಿತವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋದೆ 3ನೇ ಕಾಪಿ ಕೂಡ. 2 ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು 3ನೇದೇನು ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವರು. ನಾನು ಇರ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ನನಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅಡ್ಡಂಗೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಬರೀತೀರ ಸಂದೇಶ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಟು ಮೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಜರೂರ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಗೊಂಡ್ರು, ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಮರೆತು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ನಾನು ಅವರ ರೂಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಜೆಂಟಲ್, ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲೂಜಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಸಡನ್ ಪ್ರಿಯನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮೈ ಸೋಚರತ आपके लिए बुक बहुत अमूल्य है, शायद नहीं होगा ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ PM ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಂಟೈರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಂದ್ರು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಶೋಡ್. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಟ್ಲೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವಾನ್ ಟುಡೇ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. Nobody could have imagined that article could be repealed, democracy could be brought. ಅವರು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ. I need development in Kashmir, I need democracy in Kashmir, I need Kashmir to be part of India. ಅವ್ರು ಏನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬರಬೇಕು, ಈ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಧರ್ಮ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, and how he used to directly talk to the chief secretary and guide him, and how he did it. The whole story is there. Again, it's all evidence. It's based on what we have, documents, efforts, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ವಿದಿನ್. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಪವರ್ ವಿತೌಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಅಹಂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ನಾಯಕತ್ವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವೇ ನಾಯಕತ್ವ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿವೇ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟಬಲ್. ನೀವು ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ after you read this book, please bring the power within yourselves out. Everybody can exercise leadership in their own space. What the Prime Minister wants is each one of us to bring out our leadership in the service of this great nation. So ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2047 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡ ಕನಸು, ಅಥವಾ 1890s ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದಂತ ಕನಸು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪ್ಲೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಥ್ರೋನ್, ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವಿಶ್ವಗುರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಗಬೇಕು, ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮಯ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಷ್ಟು 23 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2047 ತನಕನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡನಾಟದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಅವಾಗನೇ ಒಬ್ರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪವರ್ ವಿದಿನ್ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಜೇನು ಕುರುಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪವರ್ ವಿದಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರೇ, ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಂದೇ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಟೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಚರಿಸ್ಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, he'll become part of your life. This is the greatest success of any person. Leave about leader. A person who will become part of your life by just meeting him, that means there is enormous power within ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತು, ಹೆಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ವಿಚಾರದ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 2ನೇದು ಅವನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್, ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಯಾಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯಾಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಬಡವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ. ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದೆ ತಾಯಿಗೆ, ತಾಯಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾ, 5 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಸಿದೀಯಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಲ್ಬೇಡ. ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗಿನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಡೀ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ನನ್ಗಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಗು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೂಟೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಸಂವೇದನಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಾಯಿತನದ ಮದರ್ಹುಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನನಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಚ್ಛೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿದ್ರು, ನೆನಪಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಂತರು. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹಲವಾರು ಅವರನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅದನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಇವರೇ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಬಂತು. ಇದೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಂತು. ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಐ ಬಿನ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಘಟನೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ. ಎಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್? ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he has found the purpose of his life. He has found the purpose of his life. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಐಬಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಐಬಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ PWD ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ್ರು, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರಿತಿದ್ರು, ಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅಂದ್ರೆ, PWD ಮಂತ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಐಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ MLAಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಇಂಥ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಐಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. This has been told by none other than our Prime Minister. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ RSSನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದರು. ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಡೆ ಒಲವು ಬಂತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಆತ್ಮಾನಂದಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ
ನೀವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಟ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದು RSSನಿಂದ. RSS ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಭಾವ, ಅವರ ಭಾವನೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಗುರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು RSS. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ and institution, the capacity of an individual and the capacity of an institution, if both converge, higher purpose is served. ಅದು ಮೋದಿಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಂತೂ ನಾವು ಐವರಿ ಟೈವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೂತರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ದೂತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರಾದ್ರಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನ ಸುಳ್ಳೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಅವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಚಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ನಿಜ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಿದ್ರು. ಅವರು IMF ಡೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾಡುಕುರುಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಗುಡುಗಾಡು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಒಳ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೂರದ ಮಣಿಪುರ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ 12th century ಬೈ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್. ಸೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಂದೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಹುಬ್ಳಿಗೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾಲಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು.
ये बीजेपी का है, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ये मोदी जी का है। मोदी जी का कभी भी ये आपको तोड़ नहीं सकते, इसलिए बीजेपी को छोड़ नहीं सकते ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇದ್ರು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ಹೆಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಸ್. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಸ್ ಎ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು, IT.com ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು 2009-10 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗಲೇ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 8 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮನರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ, 8 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಂದರ್ಸಿದ್ರು, ಚಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು 8 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಹೊರಟೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಸಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರು. 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊಟ್ರು. ದೇ ಡಿಡ್ 100 times ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು 22 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಹೋದೆ. ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮುಗಿದು ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅದಾರ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಭವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಭವನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ 1 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು. ರಾತ್ರಿ 11:00 ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ರಾತ್ರಿ 11:00 ಹೆಂಗಿದ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಅವರು 3rd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಲಿಫ್ಟ್ನವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜವಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, ಏಕೆ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, ಏಕೆ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, ಏಕೆ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಹೋಗಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಪಿರೋದು, ಅರೇ ಬೈ ಜಾನೆ ತದೋ ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂತವ್ರೆ. ಓ ಅಜಯ್ ಅಜಯ್ ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಬ್ ಅಜಯ್ 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 ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಟಿ 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 ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಬ್ ಛೋಡಿ ಅಂತಂದು. ಬುಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಫೋಟೋ ಛೋಡಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಬೇಟಿ ಬೇಟಿ ಬೇಟಿ. ಪಕೋಡ ಲೇಕೆ ಆವು, ಚಾಯ್ ಲೇಕೆ ಆವು. 20 ನಿಮಿಷ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು हरटे अंद्रे नौड़ू, अरे भाई मामा जी आप तो बहुत दिन से पब्लिक में है, देश के लिए नया कुछ क्या करना है आपके राय से बोलिए. नानोब सामान्य शासक राजकारणी ಆಗ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. A one who is seeker can be a giver. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು 2014ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಸರ್ हमारा स्लोगन है ना इधर, अरे यार जो अच्छा चीज है वो सब इसमें लेके आना है. पर ड्रॉप मोर क्रॉप अच्छा है वो हम लगा दिया इसमें. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕರ್ ಅಂತ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋಂಥ ದೊಡ್ಡಸ್ತನ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಂಬಲ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ದ ಸೀಕರ್ ವಿದಿನ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೊಂದು ಸಭೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದ ಸಾಕಾತ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂತ್ರೆ, ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡು ಗೀಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗೆ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಾನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನ ಬದಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಟವಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಈ 1 ಗಂಟೆ ಅವರ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಏನೇನು ನಡೀತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 ಗಂಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಪಯಣ 1 ನಿಮಿಷನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ನಿಮಿಷನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಹೌದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಾಡು ಕುರುಬರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಮಾರಿ ಜನಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹರವಡವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಅದರ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ
ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತರ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, and that is the life of Modi also. His life is a combination of East and West philosophy. ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಇದು ಅಮೃತ ಕಾಲ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾ ಮೋದಿ ಜಿ ಆಪ್ 247 के बात कर रहे हो, अभी का बात करो, 247 में कौन रहता है, क्या आप भी नहीं हम भी नहीं ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಸರ್ದಿ ಬಂತು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 247 में कौन रहता है. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, हमारा लीडर अलग है, he is a timeless leader. He transcends the time. That is his quality. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, हम रहे ना रहे, मोदी जी का चिंतन ये है कि हम रहे ना रहे, देश तो रहेगा, हमारा बच्चे रहेंगे, हमारा अगली पीढ़ा रहेगा, उनको क्या देख के जाती हो, क्या पूंजी देख के जाती हो. हमारा बुजुर्ग ने इतना बड़ा पूंजी लाया, इसलिए हम यहाँ से ऐसा जीवन बिता रहे आराम से. हमारा मोदी जी का ये है कि भारत का हर एक बच्चा विकसित भारत में सुशिक्षित, सुरक्षित और पूरा हेल्दी के इंग्लिश कन्नड़ ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ऐसा रहना चाहिए. हाँ, स्वस्थ स्वस्थ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷನರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಷನರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್. ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ಸ್, ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಈಸ್ ಅ ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್. That's why he is achieving something which people don't understand, which is astronomical for them. And we are all lucky. ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಿದಿನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೌದಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ವೆನ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ನನ್ ಮುಗಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮುಡುಪಿಡಬೇಕು, ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶಯ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ನಂದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಂತಂದು. he has been greatly motivated from nothing. Nothing will create
vacuum for others, but nothing has created everything for him. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇವರು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭರತ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ ಓದಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಓದೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Now the floor is open for the interaction. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್? 4-5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್, ಟು ಬಿ ಎ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನರ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಟು ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ the illusory belief that operating from zones of competence makes them special. From Prime Minister Modi, what I learned is how do you operate from zones of incompetence. Have the humility to keep learning, expand your competence, and learn from anybody. ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಥವ್ರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. So you can teach a child humility, you can teach a child discipline, you can teach a child that you can never succeed without hard work. These are qualities which are ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನ, but with examples we can show. And ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಥದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ, ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು, ರೋಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ does it in everything he does, something innovative. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಿಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಹಳ ಕಸಿಬಿಸಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಲಿದ್ದವ್ರು, ಏನಯ್ಯ ಇತ್ತು ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ. ನಾನು ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವನು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹುಡುಗರ ಶಾಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹುಡುಗರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಬ್ರು ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗೋರು ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮನ್ ತೊಡೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋರು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತಿಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋನು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಂತ ನಡೀತಿತ್ತು ಒಂದು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ wisdom of the past with the necessities of the future. Our children need to learn that. So there are several things like that, and you can pick it up from this book a lot. Sir, it's a pleasure to have you here. I've had the opportunity of visiting your Viveka School of Excellence. Thank you. SVYM 7 years ago, and I've seen the kind of impact what you have created. I've visited all those tribal students, and I feel that it's important that I put up this in front of you. Being an innovator, I have built India's low-cost planetarium, because I believe that when India is going to be world leader in space technology, propelling the dreams of space technology to the rural students is very essential, and nobody understands it more than you, because those are the kind of students whom we should be serving. Unfortunately, India is only been consumer in planetarium and telescopes, only importing. And I've been trying to put up this kind of proposals in front of many esteemed institutions across many levels within science and technology department, but not able to go through. So I want to reach out to our Prime Minister and put this proposal. So how do I do this? Can you please guide me in this? I think this is not the floor where I should be telling this. It's because we're talking about the leadership and the book. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್. He is extremely disciplined. Each of us have a specific clear mandate, and we operate within the confines of that mandate. Within that mandate, we can speak whatever we want to him. ಆ ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ GST ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ MOS PMOದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮೈ ಗೆಸ್ ಇಸ್, I can't answer on behalf of the Prime Minister, but knowing how we operate, it has to go through the proper system. The other option is when he visits, when he comes to Karnataka, I'm sure people have access to him in the party and they meet him. At that time, you can present your idea to him. And if he takes to it, his office will reach out and ask for information. The third option is on the website, pmo.nic.in, how to contact, how to send information is clearly there. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪುಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ನಾಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರಮ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದೇಶ್ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ಕೋದು, ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓದೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲ್ಲ, 10% ಪೀಪಲ್ ರೀಡ್. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟು, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟು, ಇದನ್ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕೇಳಿ, ಬೊಮ್ಮೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್. ನಾವು ಬರೀ ಬಾಬರ್ ಅದು ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. I think it's a wonderful idea. Small things we have started, we'll expand it to this voice notes also. Small things that has been started is ಇದನ್ನ 6-7 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಶಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. It also we can convert it into a series of workshops, 2-day workshops, 3-day workshops, 4-day workshops. Recently in Bangalore, National Institute of Advanced Studies ran a workshop called Power Within for senior scientists, scientific leaders and corporate leaders. And we're looking at the feedback. One of my team members attended it and just captured how it all happened. So we're trying to integrate how to make that a proper workshop. We're also bringing out a document called Anveshan, which is a series of reflective gaming exercises, which in your own office setting, 10 people, they can take this for small post-it note size things with questions that draws inspiration from this book and ask you to reflect on it and discuss your own personal experiences. Different ways, different tools. But this voice note is good. A lot of people have done podcasts. Even today in Bangalore, I'm here because I also had a very podcast recording. Podcast ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ. It's a good idea. Things that are not written in the book, I can think of talking about it. Audible version is coming out. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಕೂಡ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಅನುವಾದಿಸೋದು ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತಿ, ಒಡಿಯಾ, ಕನ್ನಡ ಬರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ಕಾದತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರ್ಷ ಅಂತ, UG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಏನಂದ್ರೆ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BCom ಅವರಿಗೆ BCU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬುಕ್ನ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಷನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್, because you have written about this. Please bring it to the syllabus also. I would put it differently. What is your role then? You are a professor. Why don't you work to bring it in your syllabus? Why don't you bring it into your classroom? That we always talk about it, sir. Definitely, we give examples when we talk about. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಡೆದಂತ ಕತೆ. ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಟಾರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಅಂಬಾರಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಕಮಿಷನರ್, ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. 4 ಇಂಚ್ ತಾರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಅಂಗ್ಲ 1 ಅಂಗ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ 2ನೇ ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ ಅಂದರು. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ ಅಂದೆ. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಪಾಪ ಆತ ಬೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ ಅಂದರು. ನಾನು ವಾಚ್ ನೋಟ್ 8 ಕಾಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ನಾನೇಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ವಿಚಾರಿಸೋರು ಯಾರು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಗೆ ರೂಫಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಬಿಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಯೋರ್ ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Next question. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಚಂದ್ರ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋವಾಗಲೇ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಏನು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖಿಲ್ಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ತೊಗಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು 6ರಿಂದ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಅವಳು SLC ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಕೇಳೋದು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಜನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ಷಮತಾ ವಿಕಾಸ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇರೋದು ಹತ್ತತ್ರ 20 ದಶಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಡು ಮೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಲೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, enhancing their performance, increasing their accountability. It's only for civil servants. So my role right now is to make sure civil servants of the government of India and whichever state government signs up with us. ದುರದೃಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. But I will definitely, what we are thinking is we are trying to see how do we integrate this in different ways, and we have to do it in a way which is subtle and strategic. Vikki, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ?